அப்படிங்கிற ஒரு அமேசிங்கான விஷயம். இப்போ நாசா அப்போ எல்லாரும் செஞ்சாங்க, எல்லாருமே ஆனா அந்த விஷயத்தை எல்லாருமே டேரக்டா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்றோம். இந்த இடத்துல வியூ கம்மியான இன்னொரு விஷயம், நம்ம ராக்கெட்டோட வெயிட் அதிகப்படுத்த நம்மளால அதிகமான பேய்கள் வச்சு அதிகம் தூக்கி போட முடியும். ஒரு வாகனத்தை தூக்கி போடணும் அப்படின்னா அதிகமான வெயிட்ல பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போக முடியும். இதே கம்மியான வெயிட்ல பார்த்தா ரொம்ப தூரம் போக முடியும். அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் இருக்கு. அதனால நம்மளால அவ்வளோ அப்டேட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ராக்கெட்டோட வெயிட் வந்து கம்மியா இருக்கும். இப்போ அப்போல நம்ம ராக்கெட் வந்து ரொம்ப கம்மியான வெயிட், அதே நேரத்தில் பேய்கள் அதிகமாக வச்சு அவங்க சென்ட் பண்ணாங்க. I'm here to brief you about the topic of Auber's effect on behalf of the Arrows team in CAS Club. So today's topic is Auber's effect. So what is Auber's effect? Auber's effect is a phenomenon related to the gravitational potential of any body in space. So the main basis of this effect is a geopotential well. This Auber's effect is primarily used in satellite launching during the geocentric phase. So let me just begin about the orbital path of the Earth. In the Earth's orbit, the complete trajectory of revolution is not circular. It is partially elliptical, where one end of the orbit is closer to the Earth and other is very much far away from it. The one closer is known as periapsis and the one farther away is known as apoapsis. Now, the point is the geopotential well or gravitational field is extremely strong near the periapsis. So what happens is when the satellite passes through the orbit, just approaching the peak of the periapsis, the force of gravitation is immensely strong that the gravitational force accelerates the satellite that comes towards it. And in this point, we use an engine here called as reaction engine. A reaction engine is something that expels mass or produces a sense of inertia to propel itself forward. While comparing this force of inertia with an additional force of the gravity due to Earth, we obtain a higher velocity. This extends the trajectory of the satellite launch to much farther distances. This is currently employed in the Mars orbiter plan also. This can be also employed effectively to further attain farther exploration in manned vehicles. So hence, this is the Auber's effect for you people. Thank you. மீத்தேன் சென்சார். ஸோ மங்கள்யான் வந்து லான்ச் பண்ணும்போது டோட்டல் 5 பேலோட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணாங்க. அது ஒன் ஆஃப் த பேலோட் வந்து இந்த மீத்தேன் சென்சார். இது வந்து எதுக்குன்னா டு மெஷர் த மீத்தேன் ஆன் த மார்ஷியன் அட்மாஸ்பியர். ஸோ இதுக்கு வந்து டோட்டல் 2 அப்ஜெக்டிவ் இருக்குது. ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்னதுன்னா அந்த மீத்தேன் ஆன் த மார்ஷியன் அட்மாஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கணும் வித் அண்ட் பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியன் அக்யூரசி. அண்ட் செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னதுன்னா டு மேப் இட் சோர்ஸ். அந்த மீத்தேன் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது, அதோட சோர்ஸ் எங்கேன்ட்டு மேப் பண்ணுறதுக்கு தான் செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ். அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து first detection of this methane on the Martian atmosphere was detected and reported by Mars Express spacecraft, which used planetary Fourier spectrometer, which is actually an infrared spectrometer, has their methane sensor. Trajectory planning of Mangalyaan, which was launched by ISRO on 5th November 2013. So after the spacecraft is launched, it passes through 3 phases, namely geocentric, heliocentric and the Martian phase. In geocentric phase, the spacecraft is injected into an elliptic parking orbit of by the launcher. With 6 main engine burns, the spacecraft is gradually maneuvered into a departure hyperbolic trajectory with which it escapes from the Earth's sphere of influence with the Earth's orbital velocity plus v-boost. The sphere of influence of Earth ends at 9,18,347 km from the surface of the Earth, beyond which the perturbing force on the orbiter is mainly due to the Sun. One primary concern is how to put the satellite with the least amount of fuel. So, for this reason, ISRO uses a method of travel called Hohmann's transfer orbit or a minimum energy transfer orbit to send a spacecraft from Earth to Mars with the least amount of fuel possible. After crossing the geocentric phase, it enters into heliocentric phase, in which the spacecraft leaves Earth in a direction tangential to Earth's orbit and encounters Mars tangentially to its orbit. The flight path is roughly 1/2 of an ellipse around Sun. Eventually, it will intersect the orbit of Mars at the exact moment when Mars is there too. The trajectory becomes possible with certain allowances when the relative position of the Earth, Mars and Sun form an angle of approximately 44 degrees. Such an arrangement
recur periodically at intervals of about 780 days. So after crossing the heliocentric phase, it enters into Martian phase, which was the final phase, in which the spacecraft arrives at the mass sphere of influence about 573,473 km from the surface of the Mars in a hyperbolic trajectory. At the time the spacecraft reaches the closest approach to Mars, it is captured into the planned orbit around Mars by imparting Del V retro, which is called the Mars orbit insertion maneuver. ஹிலியோசென்ட்ரிக் அண்ட் ஏரோசென்ட்ரிக் ஃபேஸ் ஆஃப் மங்கல்யான். ஹிலியோசென்ட்ரிக் ஃபேஸ்ல என்னன்னா எர்த்தோட ஆர்பிட்ல அது 5 டைம்ஸ் மேனுவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 6th டைம் பூஸ்டப் பண்ணிட்டு அது சன்னோட ஆர்பிட்ல ரீச் ஆகிறது தான் ஹிலியோசென்ட்ரிக் ஃபேஸ். அந்த ஃபேஸ்ல இருந்து தான் அது மார்ஸுக்கு ட்ரெஜெக்டரி யூஸ் பண்ணி போக முடியும். இந்த டைம்ல எர்த், மார்ஸ் அண்ட் சன் மூணுமே வந்து 44 டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கணும். அப்பதான் ஹிலியோசென்ட்ரிக் ஃபேஸ் அட்டைன் பண்ண முடியும். இதுக்கப்புறமா ஏரோசென்ட்ரிக் ஃபேஸ். ஏரோசென்ட்ரிக் ஃபேஸ் என்ன, மார்ஸோட ஆர்பிட்குள்ள ரீச் ஆகிறதுக்கு பண்ற மேனுவர்ஸ் தான் ஏரோசென்ட்ரிக் ஃபேஸ். அந்த இடத்துல இருந்து தான் மார்ஷியன் சர்ஃபேஸோட காம்போனன்ட்ஸை ரிசர்ச் பண்ணும். தேங்க்யூ. இந்த ஹைப்பர்போலிக் டிபார்ச்சர் ட்ராஜெக்டரி, இந்த ஹைப்பர்போலிக் டிபார்ச்சர் ட்ராஜெக்டரிங்கிற நேமை பார்த்து எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதில்லை. ஏன்னா இது நார்மலாக பார்க்கணும்னாக்கா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் சென்ட்ரல் பாடியை வந்து எப்படி அது ரிவால்வ் ஆகி அந்த ட்ராஜெக்டரி பாத் வழியாக போகுதுங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த நேம் எப்படி ஹைப்பர்போலிக் டிபார்ச்சர் ட்ராஜெக்டரின்னு இதுக்கு வந்துச்சுனாக்கா, நியூட்டோனியன் தியரி பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஆர்பிட்ஸும் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஹைப்பர்போலிக் பாத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஆர்பிட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு போகுதுன்னாக்கா அது வந்து கடைசியில் ஒரு இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து போய் ரீச் ஆகிருக்கும். அதாவது அதோடைய வெலாசிட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே அதிகமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி ஃபைனல் எக்ஸஸ் வெலாசிட்டிக்கே ரீச் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். இது ஒரு இன்ஜினியரிங் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னாக்கா இந்த அந்த ட்ராவல் பண்ணுற ஆர்பிட்டோடைய எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வந்து greater than 1 இருந்திருக்குன்னு. Similarly to hyperbolic trajectories, there are also called as parabolic trajectories. இந்த parabolic trajectories பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ வந்து இங்கே ஈக்குவல் டு 1 இருந்திருக்கும். ஈவன் தோ இங்கே எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ 1 இருந்தாலுமே இங்கேயுமே அந்த பாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸ்க்கு போகிற மாதிரியே காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ மேலுமே இந்த ரெண்டு ட்ராஜெக்டரி பார்ட்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எஸ்கேப் ட்ராஜெக்டரி பார்ட்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த இதுலேயே இன்னொரு விதமான ட்ராஜெக்டரி பார்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் ஹைப்பர்போலிக் ட்ராஜெக்டரி பார்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரேடியல் ஹைப்பர்போலிக் ட்ராஜெக்டரி பார்ட்ஸுக்கும் இந்த நார்மல் ட்ராஜெக்டரி பார்ட்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாக்கா, அங்கே வந்து ஒரு டைரக்ட் ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி வந்து எஸ்கேப் வெலாசிட்டி விட அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோட இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ட்ராஜெக்டரி பாத் மூவிங் பாடியும் அப்புறம் எதுக்கு அந்த சென்ட்ரல் எந்த ஆர்பிட்டோடைய சென்ட்ரல் பாடிக்கு ஆர்பிட்டில் வந்து அது சுத்த போதோ அந்த இதுக்கு வந்து அதோடைய ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தான் இங்கே அதிகமாக இருந்திருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுக்கணும்னாக்கா இப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை வந்து நம்ம ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டை வந்து சுற்றிட்டு வருதுன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஆர்பிட்டில் வந்து சுற்றிட்டு வரணும்னாக்கா இப்போ உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு 2 கான்செப்ட் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று வந்து பெரிகிரி, இன்னொன்று வந்து அப்போகிரி. பெரிகிரிங்கிறது எதுவும் இல்லை, த நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆஃப் அ சேட்டலைட் ஃப்ரம் இட்ஸ் சென்ட்ரல் பாடி அரௌண்ட் விச் இட்ஸ் ஆர்பிட்டிங். அதுவே அப்போகிரி வந்து இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், அதாவது த லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் பாடி அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் ஆர்பிட்டிங் அரௌண்ட் இட். இப்போது இதில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து அந்த ஆர்பிட்டை வந்து அப்படி போகும்போது இந்த பெரிகிரி ரேடியஸே போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6600 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கும் அதோடைய வெலாசிட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட 1.2 VSCங்கிற அளவுக்கு இருக்கும். இந்த ஹைப்பர்போலிக் டிபார்ச்சர் ட்ராஜெக்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த ஃபியூவல் கன்சப்ஷனில் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ராஜெக்டரி பார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஒரு சேட்டலைட்ஸ்க்குமே. ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மங்கல்யான் மிஷன்லேயே இது யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மங்கல்யான் மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சேட்டலைட்டை வந்து ஜியோசென்ட்ரிக் ஃபேஸில் சுற்றும் போது, அதாவது ஏர்த்தோடைய ஆர்பிட்டில் அதை சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 டைம்ஸ் வந்து மெயின் இன்ஜின் பர்ன்ஸ் கொடுத்த பிறகு அது அதாவது அட் ஈச் இன்ஜின் பர்ன்ஸ் என்ன நினச்சுனாக்கா அதோடைய ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி அதோடைய ஆர்பிட்டல், அதாவது அதோடைய ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டியோடையும் அதோட அந்த கொடுத்த அந்த இன்ஜின் பர்ஸ்டோடைய வெலாசிட்டி பூஸ்டர் உடைய அந்த வெலாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் ஆகி அதோடைய செகண்ட் ஆர்பிட்டில் போய் அந்த பர்த்தை வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிது. அதுவே தேர்ட் டைம் செய்யும்போது அதோடைய நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் போய் சுற்ற ஆரம்பிச்சு. இப்படியே செஞ்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட 6 இன்ஜின் பர்ன்ஸ் கழிச்சு அந்த
சேட்டலைட் ஆனது அந்த ட்ராஜெக்டரி எர்த்தோடைய ஆர்பிட்டை விட்டு அது ஒரு டேஞ்சென்ஷியலாக ஒரு ட்ராஜெக்டரி பார்த்து எடுத்து டைரெக்டாக அந்த மாஸோடைய ஆர்பிட்டில் வந்து ட்ரான்ஜென்ஷியலாக உள்ள நுழைஞ்சு அந்த மாஸ் வந்து சுற்றி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ அதாவது அந்த சேட்டலைட்டை வந்து இரஸ்ட் ஃபியூவல் இருக்கிறதுலே குறைஞ்சபட்ச ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களால் வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் கொண்டு போகணும்னு விருப்பப்படுறீங்கனாக்கா இந்த ஹைப்பர்போலிக் ட்ராஜெக்டரிஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்றா இருக்கும். குறிப்பாக இந்த மங்கல்யான் மிஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு மெயினான ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏன்னா இந்த ஹைப்பர்போலிக் ட்ராஜெக்டரியை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுது. அதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மங்கல்யான் மிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னாக்கா இந்த எர்த்தும் மார்ஸும் கூடவே இந்த சன்னும் இந்த மூணுமே அதோடைய ஆங்கிள் வந்து ஒரு 44 டிகிரி இன்க்ளினேஷன்ல இருந்துச்சுனாக்கா இந்த ஹைப்பர்போலிக் ட்ராஜெக்டரி வந்து பாசிபிளாக இருந்துச்சு. Well, that's all on today's topic and நன்றி, வணக்கம்.